عبد الحمید صاحب نے ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن آفس اچانک پہنچ جاتے ہیں تاکہ دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ارے وہاں کیا ہونا ہے، کون سا لیڈو کھیل رہے ہوں گے، کوئی بات نہیں۔ میونسپل کمشنر بھی نکل پڑے ہوں گے، تھوڑی دھوپ کھا کے آ جائیں، موسم سرد ہے، خیر کوئی بات نہیں۔ اس موقع پر محمد ارشد علی اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن اور عائشہ قمر ڈپٹی ڈائریکٹر نے ان کو کہا آئیے خوش آمدید، کوئی بات نہیں، آپ آئے ہیں آئیے۔ محکمہ تعلیم کے حوالے سے اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر عائشہ قمر نے ان کو تفصیلات بھی فراہم کی اور تمام تر تفصیلات موقع پر ہی میونسپل کمشنر نے سنی۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر عبد الحمید صاحب نے تمام اساتذہ اکرام اور اسٹاف کی بہترین کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ محکمہ تعلیمات کے ضروری امور کو حل کرنے کے لیے فوری نوعیت کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ بنیادی ضروریات کی فراہمی، جس میں واش روم کی مرمت، اسکول فرنیچر کی فراہمی سر فہرست ہے، جس کو جلد از جلد حل کر لیا جائے گا۔ قبل ازیں ڈپٹی ڈائریکٹر عائشہ قمر نے میونسپل کمشنر کو جہاں تمام حقائق سے آگاہ کر دیا تھا، اور یقینی طور پر عائشہ قمر ایک سینئر آفیسر ہے اور محکمہ تعلیم سے وابستہ بھی رہی ہیں، اور ان کو اپنے کم از کم گلبر ٹاؤن کی حدود سے الف سے یہ تک پتہ ہے۔ شاید اسکولوں کی قسمت جاگ جائے، لیکن چیئرمین نصرت اللہ یقینی طور پر اس طرف دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ وہ محکمہ تعلیم کی بہتری کے لیے خود بھی فرائض انجام دے رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں محکمہ تعلیم کی بہتری کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ عدالتی احکامات اور الیکشن کمیشن کی طرف سے آنے والے جنرل الیکشن جو 8 فروری کو ہو رہے ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ بھی جاری کر دیا گیا تھا، جس کے بعد عدالتی حکم کے بعد ٹاؤنز کی سطح پر یقینی طور پر جو بینرز، پلے کارڈ اور پولوں پر لگائے گئے، جن کو اٹھانے کا عمل جاری تھا، یعنی اس کی صفائی ستھرائی عدالتی احکامات اور الیکشن کمیشن کے واضح احکامات کی روشنی میں کام جاری ہے، پورے شہر میں جاری ہے۔ متعدد مقامات پر پولیس نے باقاعدہ یعنی پولیس فراہم کی گئی ہے، اور اب جو ٹیم جاتی ہے اس کے ساتھ پولیس بھی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ لیکن حیران کن طور پر ماڈل کالونی ٹاؤن میں گزشتہ روز بھی اس طرح کے سیاسی بینرز اور پلے کارڈز اور یہ سب ہٹائے گئے تھے، جس کی بنیاد پر عجیب واقعہ پیش آیا۔ یعنی کہ آج صبح جب ماڈل کالونی ٹاؤن میں افسران اور ملازمین دفتر آئے تو اس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ سعید شاہ جو کہ دفتر آئے تھے، اچانک ان پر کچھ موٹر سائیکل سوار نامعلوم آئے اور انہوں نے حملہ کر دیا اور تشدد کا نشانہ بنایا کہ تم کیسے پلے کارڈز، بینرز یہ سب اڑا رہے ہو، یہ غائب نہیں کرو، اس کو اتارنے کے عمل سے باز ہو جاؤ۔ شدید دھمکی دیتے ہوئے نامعلوم افراد موٹر سائیکلوں پر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور یقینی طور پر ماڈل کالونی ٹاؤن میں CCTV کیمرے تو ہوں گے نہیں جس سے یہ پکڑ میں آ سکیں، لیکن بہرحال رپورٹ درج کرا دی گئی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ واقعات رونما ہونا شروع ہو چکے ہیں، تاکہ مزید سیکیورٹی فراہم کی جائے، تاکہ افسران و ملازمین عدالتی احکامات، کوڈ آف کنڈکٹ جو کہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے اس پر عمل کریں، جبکہ یقینی طور پر الیکشن کمیشن بھی تمام MNA/MPS کو بھی واضح ہدایت جاری کرے گا، اس پہ سختی سے عمل کیا جائے، اور نہ کہ کوئی ایسی کارروائی کی جائے جس سے یقینی طور پر افسران و ملازمین غیر یقینی کیا صورتحال کا سامنا کریں۔ اور اس سلسلے میں باقاعدہ درخواست دے دی جا رہی ہیں، اور یقینی طور پر درخواست دینے کے بعد عملی طور پر اب کارروائیاں بھی عمل میں آئے گی، اور افسران و ملازمین کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اور ہمیں پورا یقین ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، وہ کم از کم سرکاری افسران و عملہ جو کہ معصوم ہوتا ہے، ان کو چھوڑ دے، عدالت سے جا کے لڑ لے یا پھر الیکشن کمیشن سے جا کے مقابلہ کرے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز علی بروئی جو گزشتہ 20-22 روز سے پاکستان کے دوسرے تبلیغی اجتماع جو کہ منگو پیر ٹاؤن کی حدود میں رمضان گوٹ میں ہوتا ہے، وہاں یقینی طور پر بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھے۔ وہاں کی انتظامیہ سے بھی ملاقات کرتے چلے آ رہے تھے، اور ان کی مشاورت سے اور ان کو اعتماد میں لے کر تمام تر بلدیاتی سہولتیں فراہم کر رہے تھے، اور اجتماع کی تاریخ میں پہلی دفعہ وہاں ہائی ماسک پول بھی لگایا گیا تھا، اور روشنی کے بہتر سے بہتر انتظامات کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ حاجی نواز بروئی کی کوشش تھی کہ وہاں آنے والے اللہ کے مہمانوں کو تمام تر سہولیات فراہم کی جائے، ایک صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جائے، جس کے لیے انہوں نے انتھک محنت کی تھی۔ اور یقینی طور پر آج جب اجتماع کا پہلا دن ہے، وہ اجتماع گاہ کے باہر موجود ہیں اور کیے جانے والے کاموں کو خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ گاڑی کے اندر یقینی طور پر رنگ سلیب بھی موجود ہے، تاکہ اگر خدا نخواستہ کہیں مین ہول کور رہ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، کوئی بسیں آ رہی ہیں، مزدائیں آ رہی ہیں، ٹرک آ رہے ہیں جس میں اللہ کے مہمان دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں، کوئی مین ہول کو نقصان پہنچا ہے تو فی الفور اس کو مکمل کیا جائے، یعنی ڈھکن رکھ دیے جائیں، تاکہ اللہ کے مہمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اور اس موقع پر بھی ان کے دیگر بلدیاتی افسران بھی ان کے ہمراہ ہیں، جبکہ یونین کونسل کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز بھی علاقے کے ان کے ہمراہ موجود تھے، تاکہ اللہ کے مہمانوں کو تمام تر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس موقع پر حاجی نواز بروئی اپنے اطمینان کا اظہار کیسے کر رہے ہیں، آئیے ہم سنواتے ہیں، سنیے۔ ہمارے DMCs کام کرتے تھے، اس مرتبہ یہ شہر ہمارے سر پہ
اللہ کے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں خدمت کا دیا ہے. سنا اپنے حاجی نواز بروئی آج یقینی طور پر مطمئن ہیں اور سرخرو ہیں کہ انہوں نے اللہ کے مہمانوں کو اور پاکستان کے دوسرے بڑے تبلیغی اجتماع میں جو عبادت سمجھ کر کام کیا ہے ان کے افسران و ملازمین نے اور دیگر اداروں کو جس طرح انہوں نے متحرک رکھا وہ بھی یقیناً ایک ثواب کا کام تھا اور یہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. عزیز عارف ٹی وی ٹوڈے کراچی. الیکشن 2024 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے یقینی طور پر سیاسی جماعتیں اپنے پوسٹرز، بینرز، پلے کارڈز آویزہ کرتی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کوڈ آف کنڈکٹ بھی جاری کرتا ہے. سائز کے خلاف اور جو اس کی ہدایتیں ہوتی ہیں اس کے خلاف اور جھنڈے، بینر سرکاری پرائیویٹ جگہوں پہ لگانے پر جو بھی قاعدہ ہوتی ہے اس پر عمل درآمد بھی کروانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عدالتی حکم بھی سامنے آ چکا ہے. تاہم ضلع کیماڑی کے اندر، جی ہاں، ضلع کیماڑی میں کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں اراکین اسمبلی جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہ موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر جاوید قمر اور ڈپٹی کمشنر ضلع کیماڑی جنید اقبال بھی موجود تھے، اور جبکہ دیگر اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پولیس کے جوان اور افسران بھی موجود تھے. اس موقع پر یقینی طور پر کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے تمام تر تفصیلات فراہم کی گئیں اور بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے واضح طور پر الیکشن 2024 کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ جاری کیا ہے، جبکہ عدالتی حکم بھی آ چکا ہے. سیاسی جماعتیں گریز کریں اور آپس میں پرامن 2024 8 فروری کے الیکشن کے لیے پرامن ماحول میں الیکشن کو کامیابی میں اپنا اپنا کردار ادا کریں اور اس کے لیے آپس میں تل کلامی یا رنجشوں سے دور رہیں. کسی کو قسم کی کوئی شکایت ہو تو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر جاوید قمر جہاں ضلع کیماڑی کے موجود ہیں، وہیں ڈپٹی کمشنر ضلع کیماڑی جنید اقبال بھی موجود ہیں. ان تک یا اسسٹنٹ کمشنر آر او تک یا ڈی آر او تک اپنی شکایتیں درج کرائیں، پھر فور اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. یہ بھی واضح طور پر بتا دیا گیا. آج کے اجلاس کے اندر ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر جاوید قمر نے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے کیا کہا، ذرا سنیے انہی کی زبانی. آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک الیکشن ایک قومی ایجنڈا ہے. اس میں سب سے بڑا اور اہم کردار کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ڈیوٹیاں ہمارے سپرد کی ہیں بحیثیت پاکستانی ہمارا فرض ہے ہم اسے احسن طریقے سے ادا کریں، اور اسی بنیاد پر ہم نے کسی امیدوار یا کسی سیاسی پارٹی کے دباؤ میں نہیں آنا. تمام امیدوار الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ کوڈ آف کنڈکٹ کی پیروی کریں گے. امیدوار پاکستان کے نظریہ اور خود مختاری کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. امیدوار عدلیہ، افواج پاکستان کسی بھی آئینی ادارے کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے افواج پاکستان، عدلیہ یا کسی بھی آئینی ادارے کی شہرت متاثر ہو. پینا فلیکس، بل بورڈز اور وال چاکنگ پر مکمل پابندی ہے، لہذا اس پر سختی سے عمل کیا جائے. سرکاری عمارات یا املاک مثلا سرکاری آفس، اسکول، ڈسپنسری وغیرہ پر جھنڈے اور بینر لگانے پر پابندی ہے، لہذا اس پر سختی سے عمل کیا جائے. کسی دوسری سیاسی جماعت کے جھنڈے یا بینرز وغیرہ اتارنے سے گریز کریں. امن و امان برقرار رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں. پرتشدد کارروائی اور ڈرانے دھمکانے سے گریز کریں اور دوسری سیاسی جماعت یا امیدواروں کا احترام کریں. پولنگ کے دن انتخابی عمل سے مکمل تعاون کریں اور اپنے ورکرز کو ہدایت دیں کہ وہ پولنگ والے دن انتخابی عملے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کے کام میں مداخلت نہ کریں اور نہ ہی انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالیں. اب تمام امیدواروں سے امید کی جاتی ہے کہ آپ خود بھی ضابطۂ اخلاق کی پابندی کریں گے اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن سے مکمل تعاون بھی کریں گے تاکہ انتخابی عمل خوشگوار ماحول اور پرامن طریقے سے مکمل ہو، اور کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کی اطلاع الیکشن کمیشن کو دیں گے. ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ پارٹی یا امیدوار کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے، جس میں امیدوار کی نااہلی اور انتخابی عمل کو کالعدم کرنا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کسی بھی قسم کی خلاف ورزی سے خود بھی بچیں اور اپنے کارکنوں کو بھی روکیں. جبکہ اس موقع پر ٹی آر او یعنی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر یا ڈپٹی کمشنر ضلع کیماڑی جنید اقبال نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا تو مختصر کیا، لیکن ذرا ان کا بھی سن لیجیے. UC 6 اور 9 ہم نے نوٹ کر لیا ہے. یہ بالکل کوڈ آف کانڈکٹ کے خلاف ہے کہ کوئی اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرے کہ جس سے دوسری پارٹی کو انکریج کیا جائے یا کوئی بھی ایسا اس سے ریئیکشن لیا جائے. تو میں پولیس کو بھی
आपने अगर इलेक्शन कमीशन को लिखा है, वो अगर हमारे साथ भी कॉपी हो जाए, हम पुलिस को भी डायरेक्शन दे देंगे, सारे लॉ एनफोर्समेंट को। इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हमारी पूरी उम्मीद है कि यहाँ बहुत पुरअमन इलेक्शन होंगे। इस मौके पर जहां पर इलेक्शन लड़ने वाले कौमी सूबाई असम्बली के उम्मीदवार यहां मौजूद थे, क्योंकि इनके लिए ही कोड ऑफ कंडक्ट की मीटिंग का इनेकाद किया गया था ताकि पुरअमन माहौल में इलेक्शन 2024 8 फरवरी को मुकम्मल किया जा सके। उसमें एक उम्मीदवार ने कुछ शिकायतें की कि सरकारी सतह पर चीजें लगाई जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर ने भी कहा कि कुछ शिकायतें तो फौरन हमें बताई जाए, हम उस पर अमल दरामद करेंगे और पुलिस और रेंजर्स हमारे साथ मौजूद है। अब हम आपको मौलाना साहब का सवाल भी सुना देते हैं और डिप्टी कमिश्नर का जवाब भी जरा सुनिए। अब वो लगा कर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं तुम्हारा जो फंड था मंजूर करवा के ये हमने लगाया है, ये देख लो। बड़े बड़े जो है वो जनाब पोस्टर और ये सारी चीजें, जबकि बताया हुआ भाई पोस्टर का साइज क्या होगा, और ये भी कहा है कि सरकारी इमलाक वगैरह पे जो है वो ये चीज़ें नहीं अवेज़ा की जाएंगी। फिर सरकारी गाड़ियों पर पुलिस की निगरानी में ये चीज़ें लगवाई जा रही हैं। तो अगर यही मामला, यही रवैया रहा तो फिर तो बात वही है कि जिसको जितवाना है उसको जितवा दे। फिर ये जो सिस्टम चल रहा है इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे पैसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मौलाना साहब, मैं फोरम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट के कुछ अगर किसी चीज़ पर कोई कंफ्यूजन है, किसी नुक्ते पर अगर क्लैरिटी चाहिए। बाकी मौलाना साहब, हमारी तरफ से एश्योरेंस है, कोई भी जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन है, चाहे वो पैनाफ्लेक्स बड़े साइज़ का लगाया है या अगर किसी पब्लिक बिल्डिंग पर उसको लगाया है, वो हम सारा रिमूव कर रहे हैं। हमारे डीएमओ साहब बैठे हैं, उनको हाई कोर्ट की तरफ से बहुत खुसूसी हिदायत इस चीज़ पर मिले कि आपने ये रिमूव करना है। हम इसको करेंगे रिमूव, और जहाँ जहाँ भी पॉइंट आउट होता है, और सबसे पहले हम उस पार्टी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पहले खुद ही रिमूव कर दे। सुना आपने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जावेद कमर और DRO डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बटा डिप्टी कमिश्नर जुनैद इकबाल जिला केमाड़ी ने यकीनी तौर पर आज का इजलास करके हमांगी भाईचारगी के फरोग के लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट का इजलास तलब किया था, ताकि लोगों को और खुसूसन अरकान असेंबली के लिए जो मुंतखब होने जाएंगे या इलेक्शन लड़ेंगे 2024 8 फरवरी को मुंतखब होके आएंगे, तो फिर भाई भाई होंगे। लिहाजा ये अपने कारकुनान को भी समझाएं कि कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद करें, न कि इसमें आपस में नफरतें पैदा हो, भाईचारगी की फजा को कायम रखा जाए। ताहम डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जावेद कमर ने ये गुज़िश्ता रोज होने वाली मीटिंग के बाद आज इसका फॉलो अप लिया और अस खुद जाकर तमाम गैर कानूनी तौर पर जो लगे थे कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ और अदालती हुक्म के खिलाफ प्ले कार्ड, बैनर, झंडे, ये सब उसको उतारने का अमल शुरू कर दिया और अपनी निगरानी में किया। और उसमें भी पुलिस की यानी पुलिस वालों, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, मुकम्मल ताउन कर रहे हैं और क्विक रिस्पांस पर रेंजर्स की टीम भी शामिल है। यकीनी तौर पर जिला केमाड़ी में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जावेद कमर और DRO यानी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर पर बटा डिप्टी कमिश्नर जुनैद इकबाल कोशिश कर रहे हैं कि जिला केमाड़ी के अंदर पुरअमन इलेक्शन को और बेहतर माहौल बनाकर भाईचारगी की फसा को कायम रखा जाए और किसी किस्म का कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो जिला केमाड़ी। अजीज़ आरिफ का सलाम कबूल करें। TV टुडे के साथ आज एक खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा हूँ और इस तस्वीर को मैं कराची की बड़ी तकरीब करार देता हूँ। चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर नाज़ाबाद टाउन खड़े, नुमान साहब हमारे खड़े में, वाइस चेयरमैन है, यकीनन इनका भी क्रेडिट होता है, कौंसल की मशावरत से सारे काम होते हैं। फिर उसके बाद हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब हैं और यकीनन ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो चिड़िया तो इनकी भी चाहिए। फिर अकाउंट ऑफिसर हैं, बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, इनको कोई भुला नहीं सकता। डायरेक्टर पास है, डायरेक्टर सैनिटेशन है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उधर भी खड़ा है, दिखा देना यार वरना ये रह जाएंगे। और ये खड़े हुए हैं, आप यकीन नहीं करोगे 2015 का केस है, 2015 का केस, 2018 का केस, 2022 का केस, जिनको पैसे नहीं मिले थे। और ये वो लोग हैं जिनको अपना पैसा है, इनका अपना पैसा है, भीख ज़कात खैरात नहीं है, लेकिन इनको मिल नहीं रहे थे। पेंशन तो अभी दूर की बात है। सैयद मोहम्मद मुजफ्फर और नुमान सिद्दीकी साहब जो हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, कौंसल वाले, इनको सलाम है, इन्होंने मिल के तय किया और इनके ऊपर 1.5 करोड़ की तकरीबन लाइबिलिटीज़ है, 26-27 लोग हैं। इन्होंने कहा मैं पूरे पैसे दूंगा, ये मैंने आपको कल दिखाया था, बताया था, पूरे पैसे दूंगा। अगर 1 लाख है तो 1 लाख दूंगा, 9 लाख है 9 लाख दूंगा, 8 लाख है 8 लाख दूंगा, हैकी पैकी 50,000 1 लाख नहीं दूंगा। आज इन्होंने वो कारनामा अंजाम दे दिया है, मेरे सामने खड़े। भाई पहला कौन था यार वो 2015 क्या नाम है, कांता बीबी कौन है, आ जाए भाई, वो कांता बीबी आ रही हैं, चलो नहीं दूसरे को दो, हाँ नहीं दूसरे को, हाँ आ जाओ किशोर, ये 2018 में रिटायर हुए थे, ये आ रहे हैं, 2020 में हुए थे, 2018 में वाइट कर डेथ हुई थी, ये डिजीज डिजीज का है, ओहो 2018 में डिजीज का है ये, इनकी बात 2018
हाँ आ जाए, ये ले अपने चेयरमैन साहब से और वाइस चेयरमैन साहब से आप अपना चेक लें, आगे आ जाए अब। हाँ लीजिए अपना चेक ले, ये आपके पैसे आपके बकाए जात थे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन दे रहे हैं, जो 2 साल 2.5 साल से आपको नहीं मिले थे। 6 लाख रुपए इनके 6 लाख बनते थे, पूरी पैसे दे दिए, कोई किस्तों पे नहीं है। भाई साहब ये बताएं। बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं सर इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ सैयद साहब का कि इन्होंने आकर हमारे ये मसले हल किए हैं। और इनसे एक रिक्वेस्ट है कि डीजीज कोटे के भी हमारा मसला है, सब कुछ हो चुका है सर, फाइनल हो चुका है, यहाँ से सिर्फ आपके सिग्नेचर और उनको लेटर देना है। गवर्नमेंट से अप्रूवल हो गई है चीफ सेक्रेटरी वगैरह से? हाँ तो फिर कोई मसला नहीं, फिर ये यहाँ से देना है, बड़ी मेहरबानी। भाई अलखिदमत वाले हैं, रुकावट नहीं बनेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन ये मुझे बताओ कितने चक्कर लगाते थे 2 साल भाई से? हमने तो 5 साल से ये चक्कर ये चप्पलें बदली गई आज। कितने खांचे दिए? खांचे ऐसे दिए होंगे यार, खुदा जानता है, मेरा भगवान को मानकर हजरत नाज़र जानकर मैंने किसी को सिर्फ 200 रुपये वहाँ दिए थे, मैंने 14 नंबर वो, उसने भी चपरासी ने कहा चाय पानी पिला दो बस वो, बाकी मैंने 1 रुपया किसी को नहीं दिया। हालांकि मैं अभी इतना परेशान हो गया था, मैंने लोगों को ऑफ़र की कि भाई मुझसे कुछ लो और मेरे पैसे दिलवाओ, लेकिन एक दूसरे पर टालते थे। अल्लाह ने इनकी मेहरबानी है, अल्लाह ने कुछ हमारी सुनी तो जिन्होंने आज हमें इस नाशे पर पहुँचाया। बहुत अल्लाह ताला ने सुनी, ये भगवान का वो कह रहे हैं कि 1 रुपया किसी ने खांचा नहीं मांगा, कोई पैदागिरी नहीं हुई है। चेयरमैन जमात इस्लामी का है, वाइस चेयरमैन जमात इस्लामी का है। भाई ये खुद भी दाल फ्राई खाते हैं और दूसरों को भी दाल फ्राई खिलाएंगे। 4 साल अब हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी कोई बात नहीं, नासिर भी दाल फ्राई खा लेगा, परवाह नहीं, फाइनेंस वाले भी खा लेंगे, डॉक्टर बाबा भी, सैनिटेशन भी। सुनोबर ये है, सैनिटेशन से इनका ताल्लुक़ है और इनका केस 9 लाख है। 9 लाख का तो है। कौन सा केस है ये इनका केस था, ये लीव केजमेंट है 2021 का है और इनकी अमाउंट बनती है 9 लाख। ये पहले अगर तस्वीर आप देखते होंगे 50,000 1 लाख रुपए मिलते थे किस्तों पे और 6 किस्तों में पूरा होता था। 9 लाख का केस हल हो गया, इनको पूरे पैसे मिल गए हैं और ये अल्लाह का शुक्र अदा करें ना करें वो उनके ऊपर है। बीबी कैसा लग रहा है आपको, पैसे मिल गए? बहुत अच्छा लगा। कितने चक्कर लगाए थे? मेरे तो इतने नहीं लगे, मेरे भाई वगैरह ज़्यादा कर रहे थे, मेरा तो दूसरा तीसरा। वैसे कितने मांगे थे ऊपर वालों ने, नीचे वालों ने? मुझे कुछ नहीं पता इस चीज़ की, मैं सिर्फ लेने आई। किसके पैसे? मैं आरिफ भाई इस पे इजाफा ये करूँगा, सैनिटेशन डिपार्टमेंट से थी और जब हमारे पास ये केस आए, इनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कंप्लीट थी तो उसको डॉक्यूमेंट्स को हमने कंप्लीट कराया और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बड़ा कॉपरेटिव की इसके अंदर रिक्वायरमेंट पूरी कराई, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनका चेक दिलवा दिए। जब शाबाश। होता ये है कि हमारे जो 1 से 5 वाले, इनको पता ही नहीं होता अपनी सर्विस बुकों का, इनका कोई हाल नहीं होता, इनको अलिफ भी नहीं पता होता। ये डायरेक्टर सैनिटेशन और फाइनेंस डिपार्टमेंट मिल के करते। तीसरा कोई एक था, परवा एक, ये तीसरा केस है। चौथा हैरान कौन बात है कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन पैसे लेके बैठे हैं, चेक बना हुआ है, लेकिन चौथा आदमी आया नहीं है। ये पैसे दे रहे हैं, चौथा आ नहीं रहा। यार बड़ी बात है भाई मुजफ्फर भाई। चौथा ये कितने का है भाई? ये 6 लाख का चेक है। इनको भी 1 लाख 2 लाख या 50,000 में नीटर खाया, पूरी अमाउंट लो और अब सीढ़ी नहीं चढ़ना। नाजाबाद टाउन फारिग हो गया। मुतमईन है आप? जी बहुत बहुत मुतमईन हूँ, अल्लाह इनका खुश रखे। क्या करोगी इस पैसे का? 6 लाख रुपए तो बहुत है। बच्चों पे लगा दूंगी, कमाने वाला कोई नहीं है। बेटियां है? एक बेटी है। निमटा दी है? नहीं, छोटी है। छोटी है। तालीम? जी, बेटा भी पढ़ रहा है अभी। कैसे गुजारा हो रहा था अब तक? अल्लाह करने वाला है, अम्मी लोग ये सपोर्ट करते हैं, भाई लोग सब सपोर्ट करते हैं। अल्लाह माफ़ करे यार, लानत तो हमारे ऊपर, इस माशरे के ऊपर कि वो बोल कमाने वाला कोई नहीं है। और अगर ये 9 लाख 6 लाख रुपए नहीं दें तो ये तो फुटपाथ पे बैठी हो सैलानी चीपा जाए। यार इस माशरे की भयानक तस्वीर है। अल्लाह माफ़ करे, हम लोगों को पता नहीं हमारा अंजाम क्या होगा, लेकिन अफसोस की मुकाम एक भयानक तस्वीर थी। यार मुजफ्फर साहब बड़ा कारनामा अंजाम दिया। 9 लाख 6 लाख जो थे पूरे पैसे आपने दे दिए, अल्लाह का शुक्र है, सदका जारिया भी है। और ये पैसे इन्हीं के थे और फ़क्र से इन्होंने दिए हैं, शर्म नहीं आई इसलिए कि इनके पैसे थे ना, सदका खैरा ज़कात नहीं, लेकिन आपने दिए, ये आपका एहसान है। ये इनका हक था जो हमने दिया इनको। अगर अब चलिए आपने तो पूरे कर देंगे 4 महीने में सबको 1.5 करोड़ रुपए, लेकिन मुझे बताएं इस महीने मैं रिटायर हूँ तो अगले महीने वो भी फारिग होगा या लाइबिलिटीज चढ़ाते रहेंगे? वो अब अभी नहीं, वो इतनी जल्दी नहीं होगा, वो टाइम लगेगा। हाँ, जो 1.5 करोड़ की लाइबिलिटीज है, आपका दावा है, आप कह रहे हो कि 4-5 महीने में मैं उसको नील एंड वाइट करूँगा? इंशाल्लाह वो तो पूरा हमने बना दी है, मेरी एड्रेस बनी हुई है। हर फर्द को पता है कि वो उसको किस महीने में उसको पेमेंट होनी है और वो उसको सिर्फ हम वक्त और टाइम बताएंगे और तारीख बताएंगे, भाई इस दिन आ जाओ।
बल्कि अब तो ये नासिर साहब कह रहे हैं कि अब तो अगला तो बिल्कुल हम शुरू, अभी हम क्या 26-27 को है अभी, फरवरी की पहले ही वीक में, हाँ, तनख्वाह के साथ ही कर देंगे दूसरा क्लियर। बड़ी बड़ी बात कर दी है इन्होंने कि भाई जो बाकी 4 है उनको 8-8, 10-10 लाख वो भी मिले। भाई नुमान भाई, बगैर मशावरत के तो आप लोग काम करते नहीं, अलखिदमत का तो खैर फार्मूला यही है, कौंसल का भी उसमें करारदाद होगी, पास हुई होगी, सबने मशावरत से किया होगा। दिल मुतमईन है कि जो आपका मंशूर था खिदमत आज हमने मंजर देखा, ये खिदमत ही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, क्या कहते हैं, आज जो पहला स्टेप नाज़राबाद टाउन ने लिया है ये, और जो फाइनेंशियल असिस्टेंट और लीव इनकैशमेंट के हवाले से जो स्टेप लिया है, आज इस वक्त जो है दिल भी बहुत जो है वो मुतमईन है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक इन लोगों की जो है ये लायबिलिटीज़ हम नहीं देंगे, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह ताला। रहमान सिद्दीकी वाइस चेयरमैन कह रहे हैं मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मुजफ्फर साहब खुद भी चैन से नहीं बैठेंगे, इनको नींद आज बड़ी अच्छी आएगी मैं बता दूं, लेकिन इनके पीछे अमीर जमात इस्लामी कराची जो इनके कायद हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, उनकी वाज़ेह हिदायतें हैं और उन्होंने कहा है वन अन अमल कर रहे हैं जमात इस्लामी जिनका मंशूर खिदमत है और आज खिदमत की तस्वीर दिखाई है। MC साहब चीफ एग्जीक्यूटिव है यार, सारा माल तो इन्होंने गरीबों को दे दिया, आपको तो दाल फ्राई खानी पड़ेगी। हक है सर उसका, और आप यकीनन मुतमईन है कि आपने उनका हक एक सरकारी अफसर होने के नाते अदा कर दिया। 100% मैं मुतमईन हूँ। आगे भी जिम्मेदारी आपकी आ रही है? हाँ इंशाल्लाह सब अदा करेंगे। सब अदा करेंगे। चेयरमैन वाइस चेयरमैन के साथ ताउन अच्छा है इसका पता आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात है। चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं कि मेरा चेयरमैन वाइस चेयरमैन को इनसे अच्छा मशावरत के साथ हमारा काम हो रहा है, और ये मैं फिर उसके आंसू देख के अभी भी दिल खून के आंसू रह रहा है, गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन क्या बनूँ, माशरे की भयानक तस्वीर थी। लेकिन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर चेयरमैन नाज़राबाद, वाइस चेयरमैन नुमान सिद्दीकी, म्युनिसिपल कमिश्नर, फाइनेंस अफसर और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग, डायरेक्टर सैनिटेशन, डायरेक्टर बागात भी खड़े हैं, और अल्लाह ताला इन सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और इनको हिम्मत दे। और इन्होंने ऐलान किया है कि मैं इस तनख्वाह जो फरवरी में तनख्वाह अफसरान और मुलाजमीन की होगी उसके बाद फिर निपटाऊँगा, और ये दावा किया इन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट के कहने पे, और यकीनी तौर पर ये करके दिखाएंगे। ये कराची से एक तस्वीर थी, अच्छी खूबसूरत तस्वीर थी, उसकी आंसू ने रुला दिया, लेकिन कोई बात नहीं। अल्लाह ताला अलखिदमत के जितने चेयरमैन हैं, जिस तरह ये तेज़ी से ऊपर आ रहे हैं और करोड़ों रुपए में दे चुके हैं, अल्लाह ताला इन सबको सेहत दे, और दीगर चेयरमैन भी दे रहे हैं, अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे, और मेयर कराची को तौफीक दे कि उन्होंने जो खिड़की बंद की है पेंशन की वो खोल दें, अल्लाह के वास्ते खोल दो, ताकि ये लोग, इनकी पेंशन नहीं हुई है, 2-2 साल हो गए पेंशन नहीं हुई, खोल दो अल्लाह के वास्ते। अजीज़ आरिफ, TV टुडे कराची।